बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्तरातिहि बिरादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तूब ला या हय्यु या क़य्यूम। सलाम अलैकुम जी, तुहाडा भरा जवेद इकबाल ਚੱਠਾ पंजाबी साझा तो अज असीं अपने ਚੱਕ आए। फसल का मौसम सी, पक्की फसल सी। अज फ्रैश लाने का प्रोग्राम बनया सी। मेरा कैमरामैन उठाएगा सामने इसे कहने पस्सा लगा, पस्सा कहते पता नहीं असी तो भरियां वेंदर भरियां विखा के मेरा कैमरामैन तुहानू ये जिमीदार का हाल है कि इन्नी मेहनत करके पहले इनू हाल पाउंदा है, गाउंदा बी पाउंदा है, उस तो बाद पानी लाउंदा है, कभी नहर सुक गई, कभी ट्यूबवेल तो पानी ला ला के डीजल की इन्नी कीमत हो गई है कि जनाब जिमीदार कख नहीं पाईदा। जिन्नी इन्नी मेहनत कर तो बाद भरियां बन के जो असीं कणक कड्ढण लगने ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਲੱਗੂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, जे कोई बड़े चौधरी ने या पूरे इलाका है, समझ लो पूरा पंजाब है या पूरी दुनिया है, वो जिमीदार सिर ते पालदी है। अनाज उगाउंदा है तो फिर ही जाता है, घरां च जाता है, लोग दाने खड़ते ने, आटा भ्योंदे, सारा कुछ करते हैं, सारा लोड जिमीदार ते। तो जिमीदार नूं इन्ना क मार के सुट छड़िया कि जिहदा इंतहा नहीं, फसल को लेंदा नहीं। किराए दा तुसीं रेट वेख लो, कित्थे 12-12 हज़ार सी पिछली दफा, हुण जनाब 6,000 6,500 रह गया। लोकां दा किराया बहुत घट भी जी। जिन्ना रखे सी मेरे वर्गिया ने वो पछताउण डे, वो घर पे सुकण डे ने। अगों आ गई कणक की गल। अगे रेट सी 2900 4,000 रुपया। हुण जनाब ऐरका नूं कणक नूं पुछदा कोई नहीं, बोरियां लभदियां कोई नहीं, बारदाना लभदा कोई नहीं। जिमीदार चवारा रुल गया। अगों खाण नूं चवारा कोई शै लभदी कोई नहीं, पैसा इन्हां दे कोल कोई नहीं। इहो चीज़ां फसलां हुंदियां जिहड़ी वेच के गुजारा करना हुंदा। जिमीदार ने अगों फसल बिकनी हुंदी कपाह। असीं ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਓਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਹੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡਾ 188 ਮਰਾਜ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਕਬੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਉਗਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਈਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟੈਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। अजकल कारोबार जो रह गए ने वो भी चंद बंदे रह गए, माड़े बंदा कारोबार भी कोई नहीं रह गया, ना किसी को पैसा है ना कोई कारोबार करता। आ चीज़ महंगाई असी अज अपने माहौल बैठे सा, मेरे अज सर आए, मेरे सर डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद नदीम अशोक रईस साहब खिच्ची वाले तो, मेरे सर भी ने, मेरे मोहतरम ने, मेरे काबिल एहतराम ने, मेरे भाई भी ने, बड़े रिश्ते ने मेरे नाल। एक नाल मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त जिहड़े मेरे जिगरी ने, मेरे भरा ने, निक्के वीर ने, आजाद कश्मीर तो आए ने, मुजफ्फराबाद रहने वाले ने, अली नकविया का नाम जी। बड़ा प्यार कर, बल्कि सुबह मेरे को आए ने तो मैं आख्या चल चलिए स्वामी ना, तो जब मैं अज कणक करनी, चलो तेन असं अपना माहौल विखाइए, तू सारिया मैं गिजिया मैं उसे पहाड़ा रहन तो आए चलिए टिब्बिया की तरह। अज मैं अपने टिब्बिया लैके आया तो मैं महसूस कर रहा कि बड़े खुशहाल ने। उत्थे मतलब सब्जा हैगा, इतने सारा मिट्टी मिट्टी कट्टा सारा दिन, ये इन्नी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। उत्थे दिनों बहुत ठंड पैंदी है। मैं आप सर पूछांगा कि तुसी जदों ये चीज़ माहौल तुसी वेंदे हो तो की महसूस करदे सर? साडी तो जी अपनी धरती है माशाअल्लाह, साडा ते अपनी तुसी अपने हालात देख रहे हो। हाँ, हालात बाकी मायूस करने किसान वास्ते खास तौर पर तुसी बात की थी, तुसी गल कर रहे हो। मैनू अलामा इकबाल की एक नज़म याद आ रही, मैनू शेर याद नहीं आए उहदे, लेकिन उन्होंने दहका उस उन्वान ते एक नज़म लिखी है और उन्होंने किसान दी इज्जत अजमत का जैसे कलमी लिहाज नाल उहदा इज़हार दा हक अदा कर उन्होंने, क्योंकि सारी दुनिया के उपर देखो तुसी कि ओदी अगर इंसान की परवरिश की इकाई है तो वो ये दाना है और इस दाने नूं उगाने वाली हस्ती किसान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग साइडा तो खुशहाल ने, किसान बेचारा उत्थे दा उत्थे कोलू दे बैल तरह वो सारी उम्र खोपे लाए, वो शाम नूं जदों खोपे लाए उत्थे
ਇਹ ਭੈਣ ਛੁਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਣ ਤੋਂ ਮਣ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆੜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਔਰ ਵਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੰਨਾ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਸਭ। ਗੰਨਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾਣਾ ਚਲੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ज्यादा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके सियाड़ बना के दिते आजाद अलैहिस्सलाम। अच्छा हाँ यानी ये दुनिया दे पहला जरा बकायदा इंसान जमीन ते उतरिया, कोई पहला किसान है। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਜ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਖਾਏਗੀ। बाकी तो अल्लाह ताला ने इस जमीन के अंदर सोना नहीं तो और की है जी, ਸੋਨਾ 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 ਬਿਲਕੁਲ सोना तक तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ नहीं खा सकता ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, लेकिन रोटी तो ही है ना ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਤੋਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਨੇ ਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਨਾਲ ਦੋ ਚੋਂ ਕਨਾਲ ਛੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਰਬੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? उसमें पंजाबी मेरी को बहुत ज्यादा अच्छी ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲਣੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਰਡਿੰਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਸਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। और अल्लाह परवरदिगार तमाम जितने अहबाब जिम्मेदारी कर रहे ने, रिज़्क़ उगा रहे ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दी जान सेहत जमीन खैर बरकत रखे, और मालिक इन्हां दी तौफीकात और इन्हां दे मसाइल विच कमी करे, और तौफीकात विच इजाफा करे। ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੇ। बहुत मुश्किल है। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 800-900 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ 600-700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੋਸ਼ੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰਬੇ ਦੋ ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਕਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਕਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਵਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮੇ ਖਾ ਲਈ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਘਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। 45-48 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕੋ ਕਿ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ 50 ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰੀਮੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਾ ਔਰ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਓ, ਚੱਲੀ ਜਰਾ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਾਈਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ।